Today we are going to see a short story called How I Taught My Grandmother to Read. So the short story was written by Sudha Murthy, which describes about the efforts of an illiterate old lady, her name is Kishtaka, to make herself to educate. So she decided to read a novel on her own. So the grandmother set a deadline and where she achieved the target next to impossible at the age of 62. So she was able to read the novel called Kashi Yatre in the Kannada language. Maybe even though she was at the age of 62, she just wanted to read the novel on her own. So since illiterate to literate. So she was helped by her young granddaughter. She was just about to 12 years old. So who acted as her only teacher. So grandmother proved that there is no age for learning. So this is the thing that Sudha Murthy is trying to make her whole thing in the story. So the story starts with the narrator who is just about 12 years old, a girl. So she used to stay in a village of North Karnataka with her grandparents. At the time where there is a famous novelist, Triveni was so popular writer in the Kannada language. So she was a wonderful writer and where her style is so easy to read and quite convincing to all the people of Karnataka. And here her stories which dealt with the very complex problems, very difficult problems in the lives of the very poor people. So one of her famous novel is Kashi Yatre, so which is appearing as a serial in the Kannada magazine called Karma Veera. So the story was about an old lady and it is about who desired to go to Kashi to worship Lord Vishweshwara. But in the story, there was also a young orphan girl. She could not marry her beloved because of she doesn't have any other money to have, and as well as for the wedding. So in the end, the old lady gives away all of her savings to the girl without going to Kashi. So she considers the happiness of the orphan girl and the more important than even worshipping Lord Vishweshwara at Kashi. So this is the thing of Sudha Murthy is also trying to make a point. So the life is all about the happiness to see from others. So this is the thing that Sudha Murthy is also trying to make a point. So after listening to the story of Kashi Yatre, here Kishtaka who also wants to read a novel, but here the narrator's grandmother, she never went to school. Here she couldn't be able to read or write, but every Wednesday whenever the Karma Veera magazine would come, so the grandmother would ask her 12-year-old granddaughter to read the next chapter of the story to her. So she was so eager to listen the story of what would happen the next. So she would listen to her with the greatest concentration, and during that time she would forget all her work. She doesn't even think about any other housemaid work or whatever the thing. But here later she could repeat the entire text by heart. So even though she couldn't be able to read or write, and she can listen very wonderfully. So here the grandmother too never went to Kashi. So she identified herself with the heroine of the novel. So that is the only reason she was so attached to the story. And after listening to the next episode of Kashi Yatre, she would join her friends at the temple courtyard and where she would discuss about the latest episode with her friends. So this is all about happening about Kishtaka's life, but she now wanted to read the novel. So here from illiterate to literate, it is impossible at the age of 62 as an old woman. But here she just made it possible because she just tried to do that. So once the narrator went for a wedding, so with her cousins to neighboring village where it takes around maybe a week. Maybe it was about a couple of days, but it overstayed for a week. But when she came back to her village, she saw her grandmother's in tears. So she was totally shocked what would happen because she had never seen her old lady cry even in the most difficult circumstances. So the old lady narrated her story to her granddaughter, and she had lost her mother and when she was just a young girl. So there was nobody to look after her and guide her. So her father married again, and in those days nobody cared to give education to the children and especially to the girls. So she never went to the school. So she got married very young and had children, but later she had grandchildren. So this is the only happiness that Kishtaka had.
So she was talking to the story of herself to the granddaughter. So the grandmother felt so much happiness in cooking and feeding all of her children. But here at times when it comes to a kind of school, she was regret not going to school because she had learnt a lesson. So she made sure that her children and grandchildren studied well. So when the narrator was away, Karmavira came as usual. So she opened the magazine. So she was also as usual. She was so eager to read. But here, when she was away, the narrator was away, she couldn't understand anything that was written there because it was in Kannada and she doesn't know any other alphabet. So for the first time, she felt so much dependent and helpless because she couldn't be able to read the story and she doesn't know what would happen in the Kashi Yatre. So this is the only reason she had in tears. So here, the grandmother decided to learn Kannada alphabet at the age of 62 from the next day onwards. So she decided to work very hard. She kept the Saraswati Puja day during Dasara at the deadline. So the deadline of Dasara is not too far away. So she just wanted to read the novel. So that day she would be able to read the novel on her own. So this is the deadline of her achievement. So she wanted to be independent. So here the narrator saw the determination on her face, yet she laughed at the decision of her grandmother. But here she made fun of old lady, even though her grandmother just smiled and said nothing. So she just only having in mind that she just wanted to learn Kannada alphabet and to read only a novel, a Kashi Yatre. So this is the only reason she put all the hard work at the age of 62. So the story goes on telling about the narrator and her grandmother. So the next day onwards, the narrator started her tuition. The grandmother was a wonderful student and here she did amazing homework. So whatever she gives, she will done all the thing. So here she would read, repeat, write, recite. So this is the thing of whole cycle is happening. So the narrator was her only teacher. The grandmother was her first student. So this is a kind of a philosophical mind in it. So the Dasara festival came as usual. The novel Kashi Yatre had been published by that time because it was serialized one by one, episode wise. But here the novel on the whole chapters were published as a book by the time. So the narrator secretly bought a copy of the novel to give a surprise to her grandmother. So here the grandmother called her granddaughter to the puja place and made her sit down on a stool, and she gave her a gift of a frock material, so where it contains a book. So here then the grandmother did something unusual. She bent down and touched the feet of her granddaughter. So this is something is unusual, and it is maybe it is portrayed to know that the education is very important. Here the narrator was taken aback. So the old lady gave an explanation what she is going to tell about. So she told her that she was touching the feet of a teacher, not a granddaughter. So she taught her so well that she could read any novel confidently. So that is the only reason she just kind of maybe touching the feet of grandchild. So a teacher should be respected, so irrespective of the gender or age. So then she opened the novel, read the title of Kashi Yatre by Triveni. So then grandmother had paused with flying colors. So she has in mind that about reading the books. So this is the only reason that even though age is not a bar. So here Sudha Murthy is also trying to make a point that so age is not a concern about education. So whenever the education comes, we can learn so many things, so many new things. So this is all about the story of how I taught my grandmother to read. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ஷார்ட் ஸ்டோரி வந்து ஹவ் ஐ டாட் மை கிராண்ட் மதர் டு ரீட். இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி வந்து யார் எழுதியிருக்கா அப்படின்னா சுதா மூர்த்தி அப்படின்றவங்க எழுதியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஸ்டோரியில் ஒரு ஓல்டு லேடி இருக்காங்க, கிராண்ட் மதர். அவங்களுடைய பேர் வந்து கிருஷ்டக்கா அப்படின்றவங்க. ஸோ அவங்க வந்து படிப்பறிவே இல்லாத ஒரு ஓல்டு லேடி. பட் இந்த டைமில் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 62 வயசு ஆகுது. பட் இந்த வயசில் அவங்க வந்து படிப்பறிவு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்றாங்க. அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நாவல் வந்து ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆசைப்பட்றாங்க. ஸோ அதுக்கு அவங்களே வந்து என்ன பண்ணிக்கிறாங்கனாக்கா ஒரு டெட்லைன் வச்சுக்கிறாங்க. ஸோ கர்நாடகாவில் உள்ள அந்த தசரா ஃபெஸ்டிவல் வரத்துக்குள்ளே நம்ம வந்து படிப்பை
அதாவது படிக்கிறதுக்கு கற்றுக்கணும், அந்த நாவலை படிக்கிற அளவுக்கு நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கணும், அட்லீஸ்ட் அவங்க வந்து அந்த கன்னடாவுடைய ஆல்ஃபாபெட்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே டெட்லைன் வச்சுட்டு அவங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ எதுக்காக அந்த ஒரு டெட்லைன் வைக்கிறாங்க அப்படின்னாக்க ஒரு நாவல் ரீட் பண்ணுறதுக்கு. காஷி யாத்திரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கன்னடா லாங்குவேஜில் இருக்குது. ஸோ அந்த நாவலை வந்து ரீட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஒரு டெட்லைன் வந்து வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இதுக்கு யார் ஹெல்ப் பண்ணுறா அப்படின்னாக்கா அவங்களுடைய யங் கிராண்ட் டாட்டர், ஒரு 12 வயசான நெரேட்டர், நம்மளுடைய ஸ்டோரியோட நெரேட்டரே அவங்க தான். ஸோ அவங்க தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஷி வாஸ் த ஒன்லி ஹர் டீச்சர். ஸோ அவங்க தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கன்னடா ஆல்ஃபாபெட்ஸ் எல்லாமே வந்து சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க. பட் அந்த கிராண்ட் மதர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கனாக்க என்ன தான் வந்து ஒரு 62 இயர்ஸ் ஓல்டாக இருந்தாலும் அவங்க டீச்சர் சொல்கிறதெல்லாம் ரீட் அண்ட் ரைட் எல்லாமே அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு அசைன்மெண்ட்ஸும் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ இதுலேருந்து சுதாமூர்த்தி நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்க ஒரு ஏஜ் இஸ் நாட் எ பார். ஸோ வந்து ஒரு கற்றுக்கிறதுக்காக ஒரு கல்விக்கு வந்து ஒரு ஏஜ் அப்படின்றதே கிடையாது, ஏஜ் லிமிட் அப்படின்றதே கிடையாது, எந்த வயசில் வேணால் யார் வேணாலும் கற்றுக்கலாம் அப்படின்றத சுதாமூர்த்தி இந்த ஸ்டோரியில் நல்லாவே சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த ஸ்டோரி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னாக்க நெரேட்டர் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 12 வயசு ஆகுது, ஒரு ஓல்டு கேர்ள், 12 இயர்ஸ் ஓல்டு கேர்ள். அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க எங்கே இருக்காங்க அப்படின்னாக்க அவங்க வந்து ஒரு நார்த் கர்நாடகா சைடில் உள்ள அவங்களுடைய கிராண்ட் பேரண்ட்ஸோட வீட்டில் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுடைய பாட்டி வீட்டில் இருக்காங்க. ஸோ அந்த டைமில் ட்ரிவேணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபேமஸ் நாவலிஸ்ட் இருந்தார் கன்னடா லாங்குவேஜில். ஸோ அவர் எழுதின ஒரு நாவல் தான் காஷி யாத்திரை. ஸோ அந்த காஷி யாத்திரை நாவல் வந்து அந்த கர்ம வீரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்னடா லாங்குவேஜில் உள்ள ஒரு மேகசினில் அது வந்து ஒவ்வொரு எபிசோடாக வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அப்படி பப்ளிஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஸ்டோரியை வந்து அந்த கிராண்ட் மதர்கிட்ட அந்த கிராண்ட் டாட்டர் வந்து ரீட் பண்ணி காமிச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்படி ரீட் பண்ணி காமிக்கும்போது ஏன் அப்படின்னா இவங்களுக்கு எழுத படிக்கவோ எதுவுமே தெரியாது, அவங்க சொல்கிற கதையை இவங்க கேட்டுகிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அப்படி கேட்டுகிட்டு இருக்க அந்த டைமில் இவங்களுக்கு அந்த ஸ்டோரி வந்து ரொம்ப பிடிச்சிரும். அதில் உள்ள ஒரு கதாநாயகியாகவே இந்த ஒரு ஓல்டு லேடி வந்து மாறிடுவாங்க. ஸோ அந்த ஸ்டோரியில் காஷி யாத்திரையில் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க அதில் உள்ள ஸ்டோரி வந்து அதுலேயும் வந்து ஒரு ஓல்டு லேடி இருப்பாங்க. அவங்களுடைய விருப்பம் என்ன அப்படின்னாக்க சி ஹாஸ் ஏ டிசையர் டு கோ டு காஷிக்கு போகணும் அப்படின்றது அவங்களுடைய ரொம்ப பெரிய விருப்பமாக இருக்கும். எதுக்காக அப்படின்னாக்க டு வர்ஷிப் லார்ட் விஸ்வேஸ்வரா. ஸோ ஒரு லார்ட் விஸ்வேஸ்வராவுடைய டெம்பிளுக்கு போயிட்டு வணங்கிட்டு வரணும் அப்படின்றது தான் அந்த ஒரு கதையில் உள்ள ஒரு மெயின் கருத்து. ஆனால் வந்து அந்த டைமில் அந்த ஸ்டோரி ஆரம்பிக்கும் போது இன்னொரு யங் ஆர்ஃபன் கேர்ள் இருப்பாங்க, ஒரு அனாதை குழந்தை ஒன்று இருக்கும். அந்த குழந்தை வந்து அவங்களால கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது. ஏன் அப்படின்னாக்கா அவங்கள்ட்ட அந்த அளவுக்கு போதுமான அளவுக்கு அவங்களுடைய கல்யாணத்துக்கு வந்து பணம் இருக்காது. ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த ஓல்டு லேடி அவங்க சேர்த்து வச்ச எல்லா சேவிங்ஸையும் அந்த கேர்ள்கிட்ட கொடுத்து நீ வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருவாங்க. பட் ஆனால் அந்த மணியெல்லாம் சேர்த்து வச்சதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னாக்கா அவங்க வந்து காஷிக்கு போகணும், அந்த வந்து லார்ட் விஸ்வேஸ்வராவை வந்து வர்ஷிப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான். பட் அந்த கதையில் அவங்க அந்த ஓல்டு லேடி வந்து அந்த ஒரு யங் ஆர்ஃபன் கேர்ளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுனால அந்த கேரக்டர் வந்து இந்த கிராண்ட் மதர் வந்து அவங்களுடைய ஹீரோயினாகவே அவங்களாவே மாறி அந்த ஒரு ஸ்டோரியில் வந்து இருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஸ்டோரியில் அந்த நாவலில் அவங்க லாஸ்ட்டாக என்ன சொல்லி முடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னாக்க ஒரு ஆர்ஃபன் கேர்ளுடைய ஹாப்பினஸை பார்க்குறத விட ஒரு லார்ட் விஸ்வேஸ்வரா நான் வந்து பார்க்கணுன்றது அவ்வளோ பெரிய எனக்கு விஷயமாக தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டோரியை வந்து முடிச்சிருப்பாங்க யார் ட்ரிவேணியோடைய காஷி யாத்திரை நாவலில். ஸோ அந்த ஒரு கேரக்டர் வந்து ரொம்ப பிடிச்சி போனதுனால அவங்களுக்கு ரொம்ப வந்து அந்த ஒரு கேரக்டரோடைய அட்டாச்சாக இருந்திருப்பாங்க. ஸோ அதனாலே அந்த கர்மவீரா மேகசின் எப்போ வரும், எவரி வெட்னஸ்டே அந்த கர்மவீரா மேகசின் வரும். ஸோ அந்த வர வரையும் அவங்க வந்து வெயிட் பண்ணி இருந்துட்டு அவங்க கிராண்ட் மதர் வந்து அவங்களுடைய 12 இயர் ஓல்டு கிராண்ட் டாட்டர்கிட்ட சொல்லி ரீட் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொரு எபிசோடாக கேட்டுட்டு ரொம்பவே கீனாக வாட்ச் பண்ணி அவங்க சொல்கிற ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன இன்சிடெண்ட்டையும் அவள் படிக்க ரொம்ப வந்து ஒத்து கவனிச்சிட்டு இருப்பாள். ஸோ அந்த டைமில் வந்து அவளுக்கு எந்த எண்ணமும் இருக்காது, அந்த ஸ்டோரியை மட்டும்தான் கேட்டுகிட்டு இருப்பாள். ஸோ அந்த ஒரு ஸ்டோரி சொல்லி முடித்த உடனே அந்த ஸ்டோரி என்டையர் ஸ்டோரியை அவள் வந்து கேட்டது மூலயமா அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த கிராண்ட் டாட்டர் வந்து படித்த ஸ்டோரியை கிராண்ட் மதர் அப்படியே வந்து சொல்லுவாங்க பை ஹார்ட்டாக. ஸோ கிராண்ட் மதர் இப்போ வந்து எந்த எண்ணமும் கிடையாது, அவங்களுக்கு வந்து காஷிக்கெலாம் போய் அவங்களுக்கு பழக்கம் இல்லை. ஸோ ஷீ வாஸ் ஆல்சோ நெவர் வென்ட் டு காஷி. ஸோ அவள் வந்து என்ன பண்ணுறா அப்படின்னாக்கா அந்த ஸ்டோரியில் உள்ள ஹீரோயினாவே இப்போ உள்ள கிராண்ட் மதர் வந்து நினச்சிக்கிறாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் லிசனிங் டு த நெக்ஸ்ட் எபிசோட் ஆஃப் காஷி யாத்திரை என்ன பண்ணுறாங்க, ஒவ்வொரு எபிசோடாக லிசன் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த கிராண்ட் மதர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா கோயிலுக்கு போயிட்டு அங்கே அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட அந்த கதையில் என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஏ கைண்ட் ஆஃப் அ ரொட்டீன் திங். ஸோ அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட ஒவ்வொரு எபிசோடாக வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே வருவாங்க. ஒரு டைம் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா நெரேட்டர் வந்து ஒரு கல்யாணத்துக்காக அவங்களுடைய கசின் கூட அவங்களுடைய ஒரு வில்லேஜுக்கு போயிடுவாங்க. ஸோ அவங்க வந்து
1-2 நாளில் ரிட்டர்ன் வந்துடுவாங்கன்னு நினச்சாங்க. பட் அங்கே எல்லோரும் நெய்பர் இருந்ததுனால அவங்க வந்து அங்கேயே வந்து ஒரு 1 வீக் வந்து ஸ்டே பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அந்த 1 வீக் ஸ்டே பண்ணதுனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னாக்கா, அவளால் வந்து இந்த கிராண்ட் மதரை பார்க்க முடியல. பட் அவள் எப்போ மறுபடியும் அந்த வில்லேஜுக்கு ரிட்டர்ன் வராலோ அவங்க கிராண்ட் மதர் பார்த்தோன்னே அழ ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. ஏன் அப்படின்னாக்க, அவளுக்கு அந்த ஒரு ஸ்டோரியை வந்து ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லை. அவள் வந்து அந்த மேகசின் வரும்போது அதில் உள்ள ஒரு சில ஃபோட்டோஸ் மட்டும் பார்க்க முடியுது. பட் அதில் உள்ள கன்னடா லாங்குவேஜ் வந்து அவளுக்கு புரியல, அதில் உள்ள ஆல்ஃபாபெட்டும் அவளுக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வந்து அவள் பார்த்ததுமே வந்து அழ ஆரம்பிச்சிடுறா. பட் அந்த கிராண்ட் டாட்டருக்கு வந்து ரொம்ப ஷாக் ஆகிடுச்சு. அவங்களுடைய கிராண்ட் மதர் அழுது இது வரையும் அவள் பார்த்ததே கிடையாது. ஸோ என்ன தான் வந்து அவளுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் இருந்தாலும் அவளை அழுது வந்து அவள் பார்த்ததே கிடையாது. ஸோ அதனால் ரொம்ப ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறா. ஸோ இந்த ஓல்டு லேடி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா, அவங்களுடைய ஸ்டோரி சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. எப்படிலாம் வந்து அவள் வந்து அன்எஜுகேட்டடாக இருந்துட்டு அவளுடைய ஹோல் ஃபேமிலிக்காக அவளை வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கா அப்படின்றத அவள் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறா. ஸோ அவளுடைய அம்மா வந்து சின்ன வயசுல இறந்துட்டாலாம். ஸோ அதனால் வந்து யாரும் வந்து அவளுக்கு கைட் பண்ண முடியல, யாரும் வந்து அவளை பார்த்துக்கவும் இல்லையா. அவங்க அப்பா வந்து மறுபடியும் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு. ஸோ அதில் அந்த டைமில் வந்து அந்த ஒரு முன்னாடிலாம் இருக்கும்போது அந்த ஒரு கேர்ள் சில்ட்ரனுக்கு வந்து அந்த ஒரு எஜுகேஷன் தரதுக்குலாம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் யாரும் கொடுத்ததில்லை. ஸோ இவளும் வந்து ஸ்கூலுக்கும் போனதில்லை. ஸோ சின்ன வயசுலேயே கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. எனக்கு வந்து குழந்தை இருந்தது, அதுக்கப்புறம் எனக்கு பேர குழந்தைங்கள்லாம் வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி சொல்லிவிட்டு ரொம்ப அழ ஆரம்பிச்சிடுறா சொல்லிக்கிட்டு. எனக்கு அப்போ உள்ள ஒரே சந்தோஷம் அப்படின்னாக்க, என்னுடைய குழந்தைங்களுக்கு, என்னுடைய பேர குழந்தைங்களுக்கு நான் சமைச்சு கொடுக்கறது, அவங்களுக்கு வந்து ஊட்டி விடுறது மட்டும்தான் எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய சந்தோஷமாக இருந்தது. எனக்கு நான் ஸ்கூல் போகணுன்னு சொல்லிட்டு கூட எனக்கு வந்து எந்த வித எண்ணமும் இல்லை. பட் எனக்கு இருந்த ஒரே ஒரு எண்ணம், அது மட்டும் இல்லாமல் நான் கற்றுக்கிட்டது என்ன அப்படின்னாக்க, என்னுடைய குழந்தைங்களும் என்னுடைய பேர குழந்தைங்களும் படிக்காமல் இருக்கக்கூடாது, நல்லா படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இருந்த ஒரே எண்ணம் அதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு டைம் வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, நீ அங்கே வெளியில் இருக்கும்போது அந்த கர்ம வீரா அதே போலயே வந்தது, அந்த மேகசின் வந்தது. பட் அந்த மேகசினை என்னால் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க முடிஞ்சதே தவிர என்னால் வந்து எதுவுமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியல, அதில் என்ன எழுதியிருக்குன்னு கூட எனக்கு தெரியல. ஸோ அப்போ தான் எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஐ ஃபெல் தட் தேர் இஸ் ஸோ மச் டிபெண்டன்ட் அண்ட் ஹெல்ப்லெஸ் அப்படின்றத கிராண்ட் மதர் சொல்லிவிட்டு ரொம்ப அழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அதுக்காக நான் என்ன முடிவு எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னாக்க, கன்னடா ஆல்ஃபபெட் நான் நெக்ஸ்ட்டு தசராக்குள்ளே நான் வந்து ஒரு டெட்லைன் வச்சுட்டு அதை நான் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதை பார்த்தவொடனே அந்த கிராண்ட் டாட்டருக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமாகிடுச்சு. ஏன் அப்படின்னாக்கா, அவளுடைய ஃபேஸில் பார்க்கும்போதே அந்தளவுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அவளுக்கு தெரிய வருது. ஸோ சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும்போது அவங்க கிராண்ட் மதர்கிட்ட சொல்லி கொஞ்சம் கேலியாக சொல்கிறா. பட் அவங்க கிராண்ட் மதர் சிரிச்சுக்கிட்டே அப்படியே விட்டுறாங்க. ஸோ அடுத்த நாள்லேருந்து அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா, ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் டீச்சர், ஸோ கிராண்ட் மதரும் கிராண்ட் டாட்டரும் நெக்ஸ்ட் டேலேருந்து கற்றுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அவன் நெரேட்டர் வந்து டியூஷன் வைக்கிறா. ஸோ அந்த டியூஷனில் ஒன்லி ஸ்டூடெண்ட் வந்து யார் அப்படின்னாக்கா அந்த கிராண்ட் மதர் மட்டும்தான். ஸோ அவங்க வந்து டெய்லியும் வந்து ஹோம் ஒர்க் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த ஹோம் ஒர்க்கில் வந்து ரீட் பண்ணுறதுக்கு, அதை வந்து அவள் என்ன ரீட் பண்ணா அப்படின்றத ரிப்பீட் பண்ணுறதுக்கு, அதே போல் என்ன எழுதியிருக்கா அப்படின்றத படித்து காமிக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து அந்த டியூஷனில் அந்த நெரேட்டர் வந்து சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ த நெரேட்டர் வாஸ் ஹர் ஒன்லி டீச்சர். ஸோ அவங்க மட்டும்தான், அந்த ஒரே டீச்சர் தான் அவங்க அந்த கிராண்ட் மதருக்கு சொல்லி தந்துகிட்ருக்காங்க. ஸோ த கிராண்ட் மதர் வாஸ் த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட். ஸோ இது வந்து எல்லாமே வந்து அங்கே நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ இப்போ அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க. கன்னடா ஆல்ஃபபெட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கிட்டாங்க. இப்போ தசரா அதே போலவே அங்கே எப்போதும் வர மாதிரி, எல்லா வருஷமும் வர மாதிரி தசரா வந்துருச்சு. பட் அந்த டைமில் அந்த கர்மவீராவில் வந்த கர்மவீரா மேகசினில் வந்து ஒவ்வொரு எபிசோடும் ஒரு புக் ஃபார்மேட்டில் காஷி யாத்திரை அப்படின்ற அந்த நாவலே பப்ளிஷ் ஆகிடுச்சு இந்த டைமில். ஸோ த நெரேட்டர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா, சீக்கிரட்டாக அதை ஆர்டர் பண்ணி அந்த புக்கை வந்து வாங்கிட்டு வந்துடுறாங்க. ஸோ இப்போ அந்த கிராண்ட் மதர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா, அவங்களுடைய கிராண்ட் டாட்டரை கூப்பிட்டு பூஜாவுக்கு கூப்பிட்றாங்க. பூஜாவில் 2 பேரும் உட்காந்துருக்காங்க ஒரு ஸ்டூலில். பட் அந்த டைமில் கிராண்ட் டாட்டர் வந்து ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்க. ஒரு ஃப்ராக் மெட்டீரியலில் அந்த ஒரு கிஃப்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க. இந்த கிராண்ட் மதர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா, டிட் சம்திங் அன்யூஷுவல். என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா, அந்த ஸ்டூலில் நிற்க வச்சு, அங்கே ஸ்டூலுக்கு பக்கத்தில் உட்கார வச்சு, அந்த அவங்களுடைய கிராண்ட் டாட்டர் இருக்காங்களே அவங்களுடைய ஃபீட்டை தொட்டு கும்பிட்டு இந்த நெரேட்டர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, மறுபடியும் அவங்கள வந்து தூக்கி விடுறாங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்ப அன்யூஷுவலாக இருக்குல்ல. ஸோ இது வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு பெரியவங்க காலில் தான் எல்லோரும் விழுவாங்க. பட் ஹியர் அவங்களுடைய கிராண்ட் டாட்டர் காலில் அந்த கிராண்ட் மதர் விழுந்து தொட்டு கும்பிடுறாங்க. பட் அந்த ஓல்டு உமன் வந்து, ஓல்டு லேடி என்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னாக்க, நான் வந்து என்னுடைய கிராண்ட் டாட்டருடைய காலில் நான் விழலை, நான் வந்து என்னுடைய டீச்சருடைய காலில் தான் நான் விழுந்திருக்கேன். ஸோ அது வந்து எனக்கு வந்து அவ்வளோ பெரிய இதாக தெரியல அப்படின்னு சொல்கிறா. ஸோ ஏன் அப்படின்னாக்கா, அந்தளவுக்கு அவள் வந்து அழகாக டீச் பண்ணியிருக்கா. இப்போ வந்து அவளால் அந்த நாவலை வந்து படிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த கன்னடா ஆல்ஃபபெட்ஸ் எல்லாமே தெரியும் அப்படின்றதையும் அவள் வந்து சொல்லியிருக்கா. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த கிராண்ட் மதர் வந்து அந்த ஃப்ராக் மெட்டீரியலை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறாங்க.
ஸோ அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னாக்க இட் ரீட் த டைட்டில் ஆஃப் காஷி யாத்திரை பை திரிவேணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு நாவலுடைய பேர், அந்த ஒரு ரைட்டரோடைய பேரும் இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, த கிராண்ட் மதர் ஹேட் பாஸ்ட் வித் ஃப்ளையிங் கலர்ஸ், ரொம்ப வேகமாக போயிட்டு படிக்கலான்ட்டு ரொம்ப வேகமாக உள்ளே போகிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்டோரி ஆஃப் ஹவ் ஐ டாட் மை கிராண்ட் மதர் டு ரீட்.